Good morning, students. So this is Ramakrishna, Assistant Professor, University College of Education, Adikavanam University. So today we will learn about classroom organization, purposes and meaning. So before that, just introduction about the my concern subject, but and also your concern subject. So that is classroom organization, leadership and action research. So in this there are 5 units. So my concern units are 2. That is the first unit and fourth unit. First unit is classroom organization. Okay, and then fourth unit is leadership. So here first we are going to learn first unit, that is a classroom organization. So classroom organization, and that meaning of classroom organization, and then purposes of classroom organization, and the seating arrangements. So these are the first unit you have to learn in the first class. So first I want to teach, we will discuss about the meaning of classroom organization and purposes of classroom organization today class. Okay, so first of all you are becoming teachers. So as a teacher, so you have to know what is classroom organization. Yes, so first of all you have to know what is the classroom organization. Isn't it? It is very important. Why? Because we are traveling in educational field. So we are concerned with education, isn't it? So definitely we have to learn classroom organization. So as a teacher, the way you organize your classroom is extremely important. So ఎట్లా నువ్వు క్లాస్ రూమ్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే టీచర్గా నువ్వు ఎలా క్లాస్ రూమ్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలి అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, సో టీచర్గా నువ్వు అది తెలుసుకోవాలి. As a teacher, you have to know, so what is classroom organization, how it will be useful to the teacher. So definitely the teacher ga first of all నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది క్లాస్ రూమ్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి. ఎందుకు అంటే ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇది మనం అంటే మన లైఫ్ అంతా కూడా టీచింగ్లోనే ఉంటాం కాబట్టి డెఫినెట్గా మనకి క్లాస్ రూమ్కి మంచి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ క్లాస్ రూమ్లో మనం ఎప్పుడు నిరంతరం క్లాస్ రూమ్లోనే ఉంటాం. మార్నింగ్ 9:30 నుంచి ఈవినింగ్ 4:30 వరకు. సో మనం రకరకాల టైమ్స్ మన టైం ప్రకారం క్లాస్కి వెళ్తుంటే క్లాస్ రూమ్కి మనకి చాలా రిలేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ క్లాస్ రూమ్ గురించి మనం డెఫినెట్గా మనం తెలుసుకోవాలి. సో బేసిక్గా యాజ్ ఎ టీచర్ you have to know what is the classroom and how to organize your classroom. Okay, as a teacher, how to behave in classroom, how to behave with the students. Okay, how to organize the classroom. Okay, definitely మనం టీచర్గా క్లాస్ రూమ్లో మనం ఎలా ఉండాలి, క్లాస్ రూమ్లో ఎలా ఉండాలి, స్టూడెంట్స్తో ఎట్లా ఉండాలి, సో ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేయాలి, ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఈ విషయాలన్నీ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి డెఫినెట్గా. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్. సో యాక్చువల్గా మనం చెప్పాలంటే క్లాస్ రూమ్ అనేది స్కూల్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్లేస్. isn't it? The school is a miniature society entered John Dewey. స్కూల్ ఈజ్ ఏ మినియేచర్ సొసైటీ. మినియేచర్ సొసైటీ అంటే చిన్నపాటి సమాజం. పాఠశాల అనేది చిన్నపాటి సమాజము. ఈ సమాజంలో ఎవరుంటారు అంటే
teachers, students, teaching staff, non-teaching staff. Okay, so physical resources, educational resources. ఓకే, సో అంటే ఏవి స్టూడెంట్స్కి అవసరమో, ఏవి టీచర్స్కి అవసరమో అవన్నీ ఆ సమాజంలో ఉంటాయి, అంటే ఆ పాఠశాలలో ఉంటాయి. కాబట్టి సమాజంలో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ స్కూల్లో కూడా ఉంటాయి. సో కాబట్టి స్కూల్ని ఒక చిన్నపాటి సమాజంగా ఆయన పోల్చడం జరిగింది. ఎవరు? జాన్ డ్యూయీ. ఓకే, సో ఇక్కడ పాఠశాలలో ముఖ్యమైనటువంటి ప్లేస్ క్లాస్ రూమ్, తరగతి గది. సో క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్. వాట్ ఈస్ క్లాస్ ఫస్ట్? వాట్ ఈస్ క్లాస్ ఫస్ట్? క్లాస్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. సో క్లాస్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ teaching and learning process. Okay, so once again, classroom is a place of teaching and learning process. బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ జరిగేటటువంటి ఒక ప్రదేశాన్ని, ఓకే, ఒక ప్రదేశాన్ని తరగతి గది అని చెప్పవచ్చు. ద క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. అంటే బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో దాన్ని మనం తరగతి గది అని చెప్పవచ్చు. ఓకే ఓకే, క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ఓకే, యు నో ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మీకు తెలుసు. సో ఈ క్లాస్ రూమ్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే ఎట్లా మనం చేయాలి? అసలు ఫస్ట్ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి. సో ఫస్ట్ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్. So classroom organization is an integrated framework. Classroom organization is an integrated framework. తరగతి గది అనేది ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థ, సమగ్రమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థీకృత విధానం. సో క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, అంటే తరగతి గది అనేది ఒక సమగ్రమైనటువంటి వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి విధానము. ఓకే, ఒక లేదా ఆర్గనైజ్డ్ విత్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్, కొన్ని సూత్రాల ఆధారంగా నిర్మితమైనదే క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్. క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ విత్ ఆర్గనైజ్డ్ విత్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్, కొన్ని సూత్రాల ఆధారంగా నడపబడుతున్నటువంటి, కొన్ని సూత్రాల ఆధారంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి తరగతి గది విధానాన్ని ఏమంటామంటే క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అని మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, బేసిక్గా క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఫోకసెస్ ఆన్ ది ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఫోకస్ ఆన్ ది క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎస్, ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ముఖ్యంగా భౌతికపరమైనటువంటి వాతావరణం మీద ఎక్కువగా క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్, వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్? ఎస్, యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ some tables, chairs, boards, ventilation, fans, lights, okay, some required and sufficient ventilation in the classroom. So these are all physical environment. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫ్యాన్, లైట్స్, టేబుల్స్, బెంచెస్, చైర్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లాస్ రూమ్లో ఉండేటటువంటి ఒక భౌతికపరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లో ఎవరు ఉంటారు అంటే దర్ ఇస్ చిల్డ్రన్స్, దర్ ఇస్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టీచర్ how to organize the classroom. Okay, what type of facilities should provide to the students? So basic teacher తెలియవలసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ as a teacher you have to know what are the requirements, what are the requirements, what are the needs of the students in the classroom. So అది మనం తెలుసుకోవాలి. So what are the needs? The physical needs are there, and then
ఎకడమికల్ నీడ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఆర్థిక విద్యాపరమైనటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి. సో భౌతికపరమైనటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి. సో భౌతికపరమైనటువంటి అవసరాలని మనం వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది, అవసరం తీర్చవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి బెంచెస్ కానీ, డెస్క్స్ కానీ, చైర్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఫ్యాన్స్, లైట్స్, వెంటిలేషన్స్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి, వాటర్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఎకడమికల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రిసోర్సెస్. ఎడ్యుకేషనల్ రిసోర్సెస్ అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి టీచర్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన డస్టర్, బ్లాక్ బోర్డ్, చార్ట్స్, మోడల్స్, స్పెసిమెన్స్ అండ్ ఆల్సో రెఫరెన్స్ బుక్స్, రెఫరెన్స్ మెటీరియల్స్. డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్, క్లాస్ రూమ్లో ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తే డెఫినెట్గా క్లాస్ రూమ్లో ఒక హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. అంటే ఒక ఆనందకరమైనటువంటి ఒక మంచి వాతావరణాన్ని క్లాస్ రూమ్లో మనం ఏర్పాటు చేయగలుగుతాం. సో కాబట్టి డెఫినెట్గా ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎకడమికల్ రిసోర్సెస్ అనేవి క్లాసులో మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే సో చాలా వరకు పిల్లవాడికి మనం హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అవసరాలు మనం తీర్చిన వాళ్ళు అవుతాం. అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది బాగా జరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ కానీ, ఎకడమికల్ రిసోర్సెస్ కానీ వీటన్నిటిని మనం ఒక ప్రాపర్లో ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుంటూ వాటిని యూజ్ చేసుకుంటూ సో మనం లెసన్ని టీచ్ చేస్తున్నట్లయితే డెఫినెట్గా పిల్లవాడికి ఎఫెక్టివ్గా టీచ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు బాగా లెర్నింగ్ అనేది బాగా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎఫెక్టివ్ లెర్నింగ్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా మనం క్లాస్ రూమ్లో ఉండవలసినటువంటి ఆ ఫెసిలిటీస్ ఏంటి అంటే ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ అకాడమిక్ ఫెసిలిటీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటిని మన క్లాస్ రూమ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తూ సో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి విధంగా మనం టీచ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా క్లాస్ రూమ్ ఒక హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్లో సో హ్యాపీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా ఈ హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ హ్యాపీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ఉండాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా క్లాస్ రూమ్ని ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి డెఫినెట్గా మనకి ఇక్కడ మనం ఆ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్, ఎకడమికల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. సో ఫిజికల్ రిసోర్సెస్లో మనం ఏం చెప్తాము అంటే ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాల్సినటువంటి బెంచెస్, డెస్క్స్, తర్వాత చైర్స్, ఫ్యాన్స్, వెంటిలేషన్స్ అండ్ లైట్స్. సో ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ కానీ, ప్రాపర్ లైటింగ్ కానీ, ప్రాపర్ ఫ్యాన్ అంటే ఎయిర్ మంచి గాలిని కానీ మనం ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతే సో డెఫినెట్గా అక్కడ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది సరిగ్గా జరగడానికి అవకాశం ఉంది. సో డెఫినెట్గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ అకాడమిక్ రిసోర్సెస్లో చార్ట్స్, మోడల్స్, స్పెసిమెన్స్, డస్టర్, బ్లాక్ బోర్డ్, దెన్ మోడల్స్, స్పెసిమెన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ రెఫరెన్స్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా క్లాస్ రూమ్ని మనం ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. సో డెఫినెట్గా క్లాస్ రూమ్ని ఇవన్నిటిని ఉండేటట్టుగా క్లాస్ రూమ్లో చూసుకుంటూ మనం లెసన్ టీచ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్? ఏంటి ఈ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి? ఎందుకు మనం క్లాస్ రూమ్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలి? ఎందుకు క్లాస్ రూమ్లో అంటే మనం మనం ఏదైతే అనుకున్నామో, మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ తెచ్చుకున్నామో, లేదంటే ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో ఇవన్నీ మనం చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ టీచింగ్ అప్రోచ్. సో కాబట్టి మనం ఇవన్నీ అవి కాకుండా సో క్లాస్ రూమ్ను ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నిటిని అరేంజ్ చేసుకుని డెఫినెట్గా మనం దానికి కావాల్సినటువంటి అరేంజ్మెంట్లు చేసుకుని టీచ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనం మంచి టీచర్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ బాగా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఏంటంటే డెఫినెట్గా క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ చేయడం వలన ఎవరికి బెనిఫిట్ అంటే జనరల్గా స్టూడెంట్స్కి బెనిఫిట్, టీచర్కి బెనిఫిట్, అండ్ దెన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది ఈ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఏంటి అవి స్పెసిఫిక్గా కొన్ని వాటి గురించి మనం చూద్దాం.
ఏంటి పర్పస్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్, క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, సో తరగతి గది నిర్వహణ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి, మన ఉపయోగం ఏంటి, సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్పస్ ఆఫ్ సో లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. పర్పసెస్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఫస్ట్ పర్పస్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ చైల్డ్ సెంటర్డ్. ద పర్పస్ ఆఫ్ చైల్డ్ సెంటర్డ్ అంటే విద్యార్థి కేంద్రీకృతమైనటువంటి ఉద్దేశము. విద్యార్థి కేంద్రీకృతమైన ఉద్దేశము అంటే అంటే క్లాస్ రూమ్కి సెంటర్ పాయింట్ ఎవరు అంటే స్టూడెంట్. సో నో డౌట్ ఎట్, క్లాస్ రూమ్కి సెంటర్ పాయింట్, క్లాస్ రూమ్లో హీరో, క్లాస్ రూమ్లో విలన్, యాజ్ ఎ క్లాస్ రూమ్లో ఆడియన్స్. ఓకే, క్లాస్ రూమ్లో కీ రోల్ దేవుడిది అంటే స్టూడెంట్స్ది. సో వీఆర్ ఇన్ చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఎస్, మనము విద్యార్థి కేంద్రీకృతమైనటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో ఆ సిస్టంలో మనం ఇప్పుడు ఉన్నాం. సో కాబట్టి క్లాస్ రూమ్లో ఉండేటటువంటి వాతావరణం అంతా కూడా ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ సంబంధించి. కరికులం ఎవరికి సంబంధించి ఉంటుందంటే స్టూడెంట్స్ సంబంధించి. సో ఆబ్జెక్టివ్స్ దేనికి సంబంధించి ఉంటాయంటే స్టూడెంట్స్ సంబంధించి. సో అంటే ఎవ్రీథింగ్ స్టూడెంట్స్ సెంటర్డ్. సో కాబట్టి క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటప్పుడు మనం డెఫినెట్గా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్లో మనం ఏవైతే ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కానీ లేదంటే ఎకడమికల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కానీ ఎకడమికల్ రిసోర్సెస్ కానీ మనం ప్రొవైడ్ చేసి వాటిని ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ సో మనం టీచ్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా క్లాస్ రూమ్లో ఉండేటటువంటి విద్యార్థికి ఫిజికల్ గాను, మెంటల్ గాను, స్పిరిచువల్ గాను, మోరల్ గాను వాడు డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి చైల్డ్ సెంటర్డ్గా మనం ఎప్పుడైతే టీచ్ చేస్తామో వాడికి మంచి నాలెడ్జ్ని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అంటే వాడు డెఫినెట్గా మానసికపరమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు, మానసిక అభివృద్ధిని కలిగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సోషల్ డెవలప్మెంట్, సామాజిక పరమైనటువంటి అభివృద్ధిని కూడా మనం అభివృద్ధి చేయవచ్చు. అలాగే స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్, ఆధ్యాత్మికపరమైనటువంటి అభివృద్ధిని మనం కలిగించవచ్చు. అలాగే మోరల్ డెవలప్మెంట్, నైతికపరమైనటువంటి వికాసాన్ని, ఆధ్యాత్మికపరమైనటువంటి వికాసాన్ని, సో సాంఘికపరమైనటువంటి వికాసాన్ని మరియు మానసిక వికాసాన్ని విద్యార్థుల్లో కలిగించడానికి ఈ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది. క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాపర్గా ఉంటే, కరెక్ట్గా ఉంటే డెఫినెట్గా క్లాస్ రూమ్ అంతా హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ హ్యాపీ అట్మాస్ఫియర్ అనేది క్లాస్ రూమ్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది విద్యార్థులు మానసిక వికాసాన్ని, సామాజిక వికాసాన్ని, ఆధ్యాత్మిక వికాసాన్ని, అలాగే నైతిక వికాసాన్ని విద్యార్థుల్లో డెవలప్ చేయడానికి ఈ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో అది ఫస్ట్ పర్పస్ ఆఫ్ చైల్డ్ సెంటర్డ్. అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కమ్యూనిటీ సెంటర్డ్. అంటే జనరల్గా మనం క్లాస్ రూమ్ని ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా మనం పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు ఏంటంటే ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడేటటువంటి వ్యక్తులు ఎక్కడ తయారవుతారంటే క్లాస్ రూమ్లో తయారవుతారు. ఎస్, డెఫినెట్గా. అంటే అంటే రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ని మనం ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతారు అంటే ఎక్కడ తయారు చేయబడతారంటే క్లాస్ రూమ్స్లో తయారు చేయబడతారని మన విద్యావేత్తలు చెప్తూ ఉంటారు. ఎస్, డెఫినెట్గా అది కరెక్టే. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కమ్యూనిటీ సెంటర్డ్గా అనుకున్నామో సమాజానికి ఉపయోగపడేటటువంటి వ్యక్తుల్ని ఇక్కడ మనం తయారు చేయడం జరుగుతుంది. క్లాస్ రూమ్ నుంచే ఆ వ్యక్తి సమాజానికి ఉపయోగపడే వ్యక్తిగా తయారవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేయగలిగినప్పుడు, క్లాస్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ కలిగించినప్పుడు, క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు, క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం వాళ్ళని రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా తయారు చేయడానికి అవకాశం. ఓకే, సమాజానికి ఉపయోగపడే వ్యక్తులుగా మనం తయారు చేయడానికి అవకాశం. సో డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే సైంటిస్ట్స్ సమాజానికి ఉపయోగపడేటటువంటి వ్యక్తులు. మన అబ్దుల్ కలాం గారిని చూసుకుంటాం, ఫాదర్ ఆఫ్ మిసైల్స్. సో ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మన దేశానికి రాష్ట్రపతిగా కూడా ఆయన పనిచేయడం జరిగింది. అంటే సొసైటీకి ఉపయోగపడేటటువంటి వ్యక్తులు
నీకు కూడా మనం ఎక్కడ తయారు చేయబడతారంటే క్లాస్ రూమ్లోనే తయారు చేయాలి. సైంటిస్ట్స్ అబ్దుల్ కలాం గారిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ దెన్ టీచర్స్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారిని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, టీచర్స్ అండ్ scientists and philosophers, leaders, ఓకే, సోషల్ యాక్టివిటీస్ట్, వీళ్ళందరూ కూడా క్లాస్ రూమ్ నుంచి తయారు చేయబడి బయటకు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. సో డెఫినెట్గా కమ్యూనిటీ సెంటర్డ్గా మనం ఈ క్లాస్ రూమ్ అనేది ఉంటే డెఫినెట్గా మంచి విద్యార్థుల్ని, ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ని తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందులో ముఖ్యంగా సైంటిస్ట్ని మనం చెప్పవచ్చు, ఫిలాసఫర్స్ మనం చెప్పవచ్చు, సోషల్ యాక్టివిటీస్ని మనం చెప్పవచ్చు, డాక్టర్స్, లాయర్స్, ఇంజనీర్స్ అండ్ లీడర్స్, వీళ్ళంతా కూడా తరగతి గదిలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. సో వీళ్ళందరూ ప్రాపర్గా మంచి క్వాలిటీస్ తోటి, మంచి లక్షణాలతోటి డెవలప్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే వీళ్ళు సమాజానికి ఉపయోగపడతారు. కాబట్టి క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ప్రాపర్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి పర్పస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. పర్పసెస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటే ప్రజాస్వామ్యం. అంటే ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి విధులను, ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి ఆ లక్షణాలను విద్యార్థుల్లో పెంపొందించవలసినటువంటి బాధ్యత టీచర్కి ఉంటుంది. అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే క్లాస్ రూమ్లో జరుగుతుంది. కాబట్టి మంచి మంచి ఆ లీడర్స్ యొక్క, మంచి మంచి నాయకుల యొక్క ఫొటోస్ అండ్ చార్ట్స్, మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తూ వాళ్ళ స్టోరీస్ని వాళ్ళకి చెప్తూ, ఇట్లా మనం ప్రాపర్గా క్లాస్ రూమ్లో అకాడమిక్ రిసోర్సెస్ని అండ్ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని సో మనం యూజ్ చేస్తూ పిల్లలకి ఇబ్బంది లేనటువంటి వాతావరణంలో మనం టీచ్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు మంచి ప్రజాస్వామ్యయుతమైనటువంటి పౌరులుగా, బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య పౌరులుగా తయారవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంగేజ్డ్. సో మనం ఇప్పుడు కూడా మనం ఏదో టీచర్గా మనం క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళి మనం ఏదో పాఠం చెప్పేసి, లేదంటే ఏదో 2 ప్రశ్నలు ఇచ్చేసి వచ్చేసి, లేదంటే మన పని అయిపోయింది అనుకునేటటువంటి సిస్టమ్ అది కరెక్ట్ సిస్టమ్ కాదు, అది టీచింగ్ కరెక్టే కాదు. సో డెఫినెట్గా మనం క్లాస్ రూమ్లో ఉండేటటువంటి ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుంటూ, అకాడమిక్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుంటూ, సో పిల్లల్ని ఆ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ, సో వాళ్ళకి ఏదన్నా క్రియేటివ్గా ఉండేటటువంటి వర్క్ని అసైన్ చేస్తూ, సో వాళ్ళని లేజర్ టైంలో లేజర్గా ఉండకుండా వాళ్ళని ఏదో ఒక వర్క్లో, ఒక క్రియేటివ్ వర్క్లో, లేదంటే ఒక డెవలప్మెంట్ వర్క్లో వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉండడానికి మన క్లాస్ రూమ్ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి రిసోర్స్గా మనం చెప్పవచ్చు. సో ఈ రిసోర్సెస్లో డెఫినెట్గా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆ ఫిజికల్ అండ్ ఎకనామికల్ రిసోర్సెస్ని క్లాస్ రూమ్లో వాళ్ళకి హౌ టు యూటిలైజ్ అండ్ హౌ టు ఆపరేట్, హౌ టు మోటివేట్, హౌ టు క్రియేట్ ద వర్క్ అనేది మనం వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు లేజర్ టైంలో ఆ వర్క్లో ఎంగేజ్ అయ్యి మంచి మంచి విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రక్రియ మనం చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి పర్పసెస్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే సరళత్వము. అంటే ఖచ్చితంగా మన క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాపర్గా నా ఇంటెన్షన్ ప్రకారంగా లేదా పిల్లల యొక్క వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ అనుగుణంగా క్లాస్ రూమ్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ అవసరమైనప్పుడు అవసరం మేరకు మనం క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని చేంజెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉండాలి కూడా. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ని చూపిస్తాను, ఎప్పుడు ఈ బొమ్మని చూపిస్తాను, లేదా ఎప్పుడు ఈ మోడల్ని చూపిస్తాను, లేదా ఇవే ఎగ్జిబిట్ చేస్తాను, ఇవే డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను అంటే అది రొటీన్గా బోరింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాపర్గా స్టాండర్డ్గా ఉండేటటువంటి ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి. సో ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా అవసరమైన మేరకు మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటటువంటి ప్రక్రియ మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇది ముఖ్యంగా మనం చెప్పవచ్చు. తర్వాత పర్పసెస్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. So we are all Indians. We are all human beings.
Yes, we are all have some rights. Yes, freedom, right to freedom, and right to equality, right to justice. Yes, సో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ వీఆర్ ఆల్ ఈక్వల్. అంటే విద్యార్థులందరికీ, వ్యక్తులందరికీ, మనుషులందరికీ సమానమైనటువంటి అవకాశాలని కల్పించాలి అనేది మన క్లాస్ రూమ్లోని పిల్లవాడికి మనం బోధించాలి, అది చూపించాలి క్లాస్. ఓకే, ఆ ఈక్వాలిటీ అనేది ఎట్లా ఉంటుందనేది చూపించాలి. ఆ ఈక్వాలిటీ అనేది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మనం చూపించాలి. ఆ ఈక్వాలిటీ అనేది ఎక్కడ మనం కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉందో మనం చెప్పాలి. ఈక్వాలిటీ ప్రకారం అందరికీ సమానమైనటువంటి విద్యా అవకాశాలు కల్పించాలి, అందరికీ సమానమైనటువంటి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలు కల్పించాలి, అందరికీ సమానమైనటువంటి ఆర్థిక సమానత్వం కల్పించాలి. ఇలా చాలా ఈక్వాలిటీస్ అనేవి అందరికీ సమానంగా ఉండాలనేది క్లాస్ రూమ్ మన ఆర్గనైజేషన్లోనే పిల్లవాడికి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, పర్పసెస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్కి మనం జనరల్గా ఏం చెప్తామంటే, మీరు చెప్పింది వినండి, ఇదే చేయండి, అదే చేయండి అని కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడతాం. డెఫినెట్గా అంటే స్టూడెంట్స్ యొక్క యాటిట్యూడ్ని బట్టి మనం కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతూ ఉంటాం. సో పర్పసెస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్లో క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా మనం వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీడమ్ ఇస్తాం. ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం వల్ల వాడు ఓన్గా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మంచి క్రియేటివ్గా ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మంచిగా డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో టీచింగ్ అనేది లేదా లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది బర్డెన్గా లేకుండా ఫీల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా మనం స్టూడెంట్స్కి ఏమి ఇవ్వాలంటే ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి డెఫినెట్గా. సో కాబట్టి క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్లో స్టూడెంట్స్కి ఫ్రీడమ్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఎట్లా ఇవ్వాలో కూడా మన క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్లో మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మన పర్పసెస్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ అమంగ్ స్టూడెంట్స్. క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజ్ ప్రాపర్గా తెలిస్తే, ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలో మనకు తెలిస్తే డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ మనం డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఒక వర్క్ అసైన్ చేసేటప్పుడు, ఒక గ్రూప్ వర్క్ అసైన్ చేసేటప్పుడు ఆ గ్రూప్ మెంబర్స్ మధ్య ఒక కోఆర్డినేషన్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుని వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వడానికి, స్నేహభావాన్ని పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో చాలా మంచి ఇంటెన్షన్ అనేది, మంచి ఎయిమ్ అనేది, మంచి ఉద్దేశం అనేది క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఆ కోఆర్డినేషన్ అనేది పిల్లలు డెవలప్ చేయడానికి క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దెన్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్. ముఖ్యంగా కోఆర్డినేషన్స్. సో మేనేజ్మెంట్ షుడ్ కోఆపరేట్ with the lower administrators. The example, principal or HM. HM or principal should cooperate with should coordinate with teachers. Okay, అంటే ఒక హైర్ ఆఫీసర్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో, ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా యాజమాన్యం అనేది యాజమాన్యంతో ప్రిన్సిపల్ తోటి హెచ్ఎం తోటి లేదంటే స్టూడెంట్స్ ఇలాగా ఒక కోఆపరేషన్ అనేది ఉండాలి. ఈ కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా మంచి సక్సెస్ అనేది, మంచి గోల్స్ అనేవి రీచ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో యాజమాన్యం ఫ్రీడమ్ అనేది ప్రిన్సిపల్కి ఇచ్చినట్లయితే, లేదా ప్రిన్సిపల్కి కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని కోఆపరేట్ చేస్తున్నట్లయితే డెఫినెట్గా ఆయన హెచ్ఎం నుంచి స్టాఫ్ నుంచి స్టూడెంట్స్కి ఇట్లా 1 by 1 ఆ కోఆపరేషన్ అనేది ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఉండేటటువంటి ఎయిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సక్సెస్ అవ్వడానికి, ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్, క్లాస్ రూమ్లో చాలా ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫిజికల్ మనం అనుకున్నట్టుగా ముందు చెప్పుకున్నట్లు physical environments. Yes, the management should arrange physical arrangements in the classroom. Yes, the management should arrange the academical resources in the classroom, and then teachers should properly organize physical environments or physical resources and academic resources in the classroom. అంతే కదా, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ కానీ అకాడమికల్ రిసోర్సెస్ కానీ క్లాస్ రూమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి
ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని కానీ ఎకనామికల్ రిసోర్సెస్ని కానీ ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత టీచర్కి ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా టీచర్ వాటిని ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఇవన్నీ జరగాలంటే ఒక కోఆర్డినేషన్ అనేది, కోఆపరేషన్ అనేది వీళ్ళ మధ్య ఉండాలి. అండ్ దెన్ కోఆర్డినేషన్ పర్పసెస్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే సో పర్పసెస్ ఆఫ్ లీడర్షిప్. సో నాయకత్వం అంటే జనరల్గా మనకి క్లాస్ రూమ్లోనే లీడర్స్ని తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇందాక మనం చెప్పాం. ఎస్, మంచి లీడర్స్కి మంచి లీడర్కి ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ని, లీడర్స్ యొక్క యాక్టివిటీస్ని, లీడర్స్ యొక్క పర్సనాలిటీస్ని ఇవన్నిటిని మనం క్లాస్ రూమ్లో పిల్లవాడికి చెప్పడం జరుగుతుంది. త్రూ యూజింగ్ ఫిజికల్ అండ్ అకాడమికల్ రిసోర్సెస్ని ఆర్గనైజ్ ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకుంటూ యూజ్ చేస్తూ మనం టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా మంచి లీడర్స్ని తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో క్లాస్ రూమ్ని ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేయడం మనకు తెలిస్తే క్లాస్ రూమ్ హెల్దీగా, హ్యాపీగా ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటుంది. క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాపీగా ఉంటుంది, హెల్దీగా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ మంచి లక్షణాలు కలిగినటువంటి మంచి వ్యక్తుల్ని మన క్లాస్ రూమ్ నుంచి తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్లాస్ రూమ్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యము. అంటే యాజ్ ఎ టీచర్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్, హౌ టు ఆర్గనైజ్, ద వే ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. సో డెఫినెట్గా నువ్వు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో కాబట్టి క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నట్టుగా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ is a integrated framework or organized with basic principles, isn't it? సో డెఫినెట్గా ఒక వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి విధానము క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే. అలాగే క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగా నిర్మితమైన విద్యా విధానము, దీన్ని ఏమంటామంటే క్లాస్ రూమ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ యూనిట్లో ద ఫస్ట్ క్లాస్. ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే సో what is classroom organization, meaning of classroom organization and purposes of classroom organization. So okay, tomorrow tomorrow we will discuss another topic. Okay, so thank you very much.